सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। यू कैन वोट एनी वे यू वॉन्ट एंड नो वन विल एवर नो। बहुत वड्डी स्टेटमेंट है। मैं अंग्रेजी च कहंदा पिया, अनू आपां पंजाबी च कहने हुण। तुसीं जिन्हों मर्जी वोट पाओ, किसे नूं कख नहीं पता लगना। हुण ठीक है, गल ये आ पता कित्थों लगू? जे तुसीं दसोगे तां पता लगू। कईयां नूं आदत हुंदी आ बोल भड़क बोली जाना, मैं उहनूं वोट पाई, मैं उहनूं वोट पाई। जे उदों नहीं बोलना तो फिर रिजल्ट आने तो बाद देखिया जो जित गया मैं वोट पाई सी, क्यों दस्सिया भाई? सो सियाणे कहंदे ने कि ऐदां वोट पाओ कि खब्बा हत्थ वोट पावे ते सज्जे नूं पता ना लगे, सज्जा हत्थ वोट पावे ते खब्बे नूं पता ना लगे। पर नहीं, आपां बोल भड़क आपां रौला पाउणा है, सब नूं दसना है। सो फिर अंग्रेजी च बोलांगे, यू कैन वोट एनी वे यू वॉन्ट एंड नो वन विल एवर नो। ये स्टेटमेंट आ, कोट आ, तां मैं बार बार इनू देख के बोलदा पिया, यस, ताकि कोई गलती ना हो जाए। सिंपल गल ये है कि जदों आपां वोटां पाउने आ तां कई तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है गवर्नमेंट वालों, या जिहड़े सोशल वर्करस होंदे ने, या इदां जिहड़े वक्-वक् इंस्टीट्यूशनस होंदे ने, मतलब जो लोग इलैक्शनस दे नाल जुड़े हुए होंदे ने, या वॉलंटियर्स होंदे ने, किसी पार्टी के वर्करस होंदे ने, है ना, कोई भी, मतलब चाहे आम तौर पर गल कही जाए, चाहे खास तौर पर गल कही जाए, ये गल कही जाती है, अक्सर एडवाइजरी जारी की जाती है। वधिया गल है, तुसीं लुको के रखो अपनी गल। पर सब तो वड्डी गल यह है कि हुण वोटां पैणियां ने, कल नूं हो गया काम, 5 नवंबर आ गई, आपां सारे उड़ीकदे पए सी, तां फिर सारिआं नूं हैप्पी इलैक्शन डे। इट इज़ अ बिग डे फॉर अमेरिका एंड अमेरिकनस। अमेरिका वास्ते, अमेरिकनस वास्ते एक वड्डा दिन है, और पूरी दुनिया वास्ते एक वड्डा दिन है, क्योंकि पूरी दुनिया की राजनीति के उत्ते इहदा खास असर पैण वाला है। इस करके डे 1 तो आपां इस गल के उत्ते चर्चा करते पे हाँ। इकनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली और रिलीजियस तौर पर भी आपां एक एंगल कढ़िया सी कि इस एंगल तो भी की असर पै सकता पूरी दुनिया के उत्ते। गॉड सेव अमेरिका, गॉड ब्लैस अमेरिका। सो ये तमाम गल्लां आपां करते रहे हैं। सो अज भी आपां ये गल्लां करनियां ने, क्योंकि अगले 4 साल वास्ते अमेरिकनस ने चुनना है अमेरिका का राष्ट्रपति, और पूरी दुनिया नूं फिर तो मैसेज देना है भाई डेमोक्रेसी जित गई, हेल डेमोक्रेसी। 250 साल तो यही मैसेज जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की धरती तो पूरी दुनिया नूं, लोकतंत्र जिंदाबाद। सो इंडिया इंटरनेशनल कुछ वो मुद्दे जो साडा सारिआं दा ध्यान अपने वाल खिंचते पे ने, और अज चुंबक वाकण, मैगनेट वाकण साडा सारिआं दा ध्यान खिंचिया होया है नवंबर 5 ने। किते डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा सी कि नवंबर 5 एक नैक्सट इंडिपेंडेंस डे होने वाला है अमेरिका का। 4 जुलाई तो नवंबर 5 ते ले आए डोनाल्ड ट्रंप ने, कुछ भी शिफ्ट कर सकते हैं, उन्होंने उत्ते है, उन्होंने प्ले बुक, या आपां कई बार जिक्र किया प्ले बुक का सिलेबस उन्होंने पता है। सो नवंबर 5 में उन्होंने इंडिपेंडेंस डे कहा कि हो सकता अमेरिका का। पर सवाल इत्थे पैदा होंदा है, किदे तो आज़ादी चाहिए? 4 जुलाई नूं तां अमेरिका आज़ाद होया, तो इंडिपेंडेंस डे असीं मनाउने आ, ते नवंबर 5 नूं काहतों आपां मनाउणा है? किदे तो आज़ादी चाहिए आ? इट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर अगले 4 साल सानूं लभना है। कमला हैरिस प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका बनते हैं, डोनाल्ड ट्रंप प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका बनते हैं, ये तो पता लग ही जाना। पर यह सवाल कि यह क्यों किया गया, डेमोक्रेसी की किहड़ी नवीं डेफिनेशन देनी आ, ये बहुत ज़रूरी है जानना। कारण यह है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी की शुरुआत असी अमेरिका तो ही मानते हाँ, 250 साल पुरानी ये परंपरा, ये संस्था, ये असी अक्सर अपने प्लेटफॉर्म तो गल करते हैं। सो टुमारो इज़ इलैक्शन डे, सो हैप्पी इलैक्शन डे, और सोच समझ के अपनी वोट पानी है। नाउ हुण किहड़े-किहड़े मुद्दे आपां डिस्कस करते रहे, और एक्सपर्ट्स ने इत्थों तक कहा भी जो ये सब चलता पिया ये तो पोलिटिकल सर्कस है। चलो ठीक है, एक्सपर्ट्स ने, इंटलैक्चुअल ने, वड्डियां उच्चियां गल्लां करते हैं, वड्डियां डूंघियां गल्लां करते हैं, आम बंदे नूं समझ नहीं आउंदियां, पर आपां आम बंदे आपां अपनी गल करते हाँ। अपनी गल ये है जी
कि ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਬੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲੇਵਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਦ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਛਪਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਣ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਗੇਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਸ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਰੈਂਟ, ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਐਵਰੀਡੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਂਪੇਨਸ, ਪੋਡਕਾਸਟ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ PR ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, PR ਟੀਮ, ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? $3.5 ਬਿਲੀਅਨ। ਓ ਗॉड, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਬਜਟ $3.5 ਬਿਲੀਅਨ, ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਗੇਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਜੋਰੂ ਕਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਗਲ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਮੈਗਨੀਫਿਸੈਂਟ 7, ਔਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੀਮੇਕ ਹੋਇਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਓਰੀਜਨਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, 7 ਸੈਮੁਰਾਈ, 1954। ਦੀ ਮੈਗਨੀਫਿਸੈਂਟ 7, ਕਮਾਲ ਦੇ 7 ਜਾਣੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ 7 ਜਾਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ? 7 ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ, ਯੈਸ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਹੀ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਣਾ, ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਲਾਲ ਦਿਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖੇਡਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦੀ ਡਿਸਾਈਡਰਸ। ਮਤਲਬ ਦੀ ਮੈਗਨੀਫਿਸੈਂਟ 7 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀ ਡਿਸਾਈਡਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਖੇਡਣਗੇ? ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲ ਖੇਡਣਗੇ ਜਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲ ਖੇਡਣਗੇ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਬਈ ਲਾਸਟ ਮੋਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੂਗਾ ਨਵੰਬਰ 5 ਪੂਰਾ, ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਥ ਟੂ ਵਿਕਟਰੀ। ਔਰ ਵਿਕਟਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ। ਆਫਟਰ ਨਵੰਬਰ 5 ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਯੈਸ, ਸੋ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਐਂਡ ਟਰੰਪ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਐਡ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੌਬੀ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਐਲਨ ਮਸਕ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਯਸ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਓ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ 1.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਹੋਣਗੇ ਐਲਨ ਮਸਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਵੇਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਓ 1.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਭਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਲੋਕ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਪ ਇਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਸਕ, ਪਰ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਬਲੀ ਨਹੀਂ ਮਚਾਈ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਬਟੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਬਟ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਆ ਗਏ, ਦੈਨ ਵਾਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੰਦੇਸ਼ੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, तमाम ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਲ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ, ਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਆਦਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੂਲ ਰਵੋ, ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੋਂਟ ਡੂ ਦਿਸ, ਡੂ ਨਾਟ ਐਵਰ ਡੂ ਦਿਸ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਇਹ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਮੁੱਦਾ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਡਾਊਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੋ, ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੇਖ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਰਾਹ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ, 2020 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੇਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਨਾਓ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਟੌਪਿਕਸ ਕਈ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਈ ਆਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਓਹੋ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਯੈਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਯੈਸ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਯੈਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਯੂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋ। ਜਾਂ ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਾਓ ਪੋਲਸ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਪੰਪ ਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ 2 ਜਣੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, JD ਵਾਂਸ, ਟਿਮ ਵਾਲਸ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 4 ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਬਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ, ਮੇਰੇ ਵਰਡਸ ਫਾਈਨਲ। ਪਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਯੈਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯੈਸ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਡਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਦਨਾਮ ਹੋਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਦਨਾਮ ਹੋਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਔਡਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੂਮਨ ਵਰਸਿਸ ਟਰੰਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ
ਔਰਤਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੰਪਥੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੂਮਨ ਵਰਸਸ ਟਰੰਪ। और एक सिंपथी भी होती है ना कि पहली जी लेडी है जो प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका बनेगी। यस, मेरा ख्याल अक्सर घर च गल होंदी होएगी साडे पंजाबी परिवारां विच, जो लेडीज़ कमला हैरिस नूं सपोर्ट करदियां ने उन्होंने अपने हसबैंड्स नूं कह दिता होना कमला हैरिस नूं वोट पाउणा है। हाँ, जे मैनूं किते पता लग गया ना कि तुसीं कमला हैरिस नूं वोट नहीं पाई तो फिर देखियो धमकी मिल गई होनी है। यस, ज़रूरी है। सो खैर मजाक एक पासे रह गया, एक बनया होया है सिलसिला कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वुमेन दा जो है सिंपथी लहर ज़्यादा है नाल कमला हैरिस दे। सो दैट इज़ द पॉइंट। दूसरी वाइस प्रेजिडेंसी की आप गल करते पे हैं, उन्होंने भी एक अलग युद्ध है, वो भी छुड़िया होया है। खैर वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे, उन्होंने सपोर्ट ही करना है अपने मेन प्लेयर्स नूं। और एक इशू जो बार बार सामने आया, बॉर्डर इशू ते नेटिव्स दे विच जिहड़ी ओही डिवीजन क्रिएट करनी, अमेरिका के जिहड़े मूल निवासी ने ते जिहड़े इमीग्रेंट्स ने उन्हां दे विच बॉर्डर इशू के बेस के उत्ते जिहड़ी दरार पाउणी है, सोच वंड देनी है, और ये भी खेडी गई गेम। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मूल निवासी कौन ने, क्योंकि अमेरिका दे विच तो सारे बाहरों आके वसे ने, पता नहीं कोई मूल निवासी है। बड़े दादे परदादे तक हिस्टरी देखनी पैनी है, बहुत दूर तक जाना पैना है, शायद फिर कोई किते लभ जाए तो लभ जाए, अदरवाइज तो टाइम के नाल लोग उत्थे आके वसे ने और उन्होंने लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली आ तो उन्होंने तरक्की की है। और अज चाहे वो इमीग्रेंट्स ने, पर अमेरिका की इकोनॉमी दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा हत्थ है, अमेरिका की खुशहाली दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा हत्थ है। नाउ हुण इत्थे सवाल ये आउंदा कि जे किते डेमोक्रेट्स यानी कमला हैरिस की पार्टी हार गई दैन वॉट। और दूसरा सवाल ये आउंदा है कि ट्रंप नूं क्यों हारना चाहिए। दोवें चीज़ां ने, इहनूं रिवर्स कर लैंदे आ, कमला हैरिस नूं डेमोक्रेट्स नूं क्यों जितना चाहिए। या आप पहले दिन यही गल की सी, कौन जितेगा कौन हारेगा ये सवाल नहीं है, सवाल ये है किनू जितना चाहिए तो किनू हारना चाहिए, क्योंकि सवाल अमेरिका का है, सवाल अमेरिकनस का है, सवाल सुनहरे फ्यूचर का है, सुनहरे भविख का सवाल है। दैट इज वाई यह क्वेश्चन है और इसका आंसर ही लभना है, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ जवाब मिलना है कि वोट किनू पाउणी है। और इत्थे मैटर करेगी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तुहाडी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की है। तुसी सारा दिन कमला हैरिस की आइडियोलॉजी, ट्रंप की आइडियोलॉजी डिस्कस करते रहते हो। बई तुहाडी अपनी सोच की है, तुहाडी अपनी आइडियोलॉजी की है, तुहाडे मुताबिक राजनीति की है, तुहाडे मुताबिक अमेरिका की राजनीति दी की परिभाषा है, तुहाडे मुताबिक अमेरिका की डेमोक्रेसी की है, तुहाडे मुताबिक अमेरिका की है, तुहाडे मुताबिक अमेरिकनस की ने। तुसी अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका नूं किन्ना क समझदे हो, डैक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस नूं किन्ना क समझदे हो, किन्नी गहरी है, पढ़े भी हो कि कदी नहीं पढ़ी हो, वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े ने, 250 साल पुरानी हिस्टरी पढ़ी है कदी, या अपने काम धंधियां च लगे रहे हो, अपना ये स्टेटमेंट बनाते रहे हो प्रॉफिट लॉस। कंट्री का, देश का भी प्रॉफिट लॉस देखना फर्ज बनता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है और दुनिया की सब तो पुरानी डेमोक्रेसी 250 ईयर्स ओल्ड। इस करके तुहाडी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की आ। जाहिर तौर पर तुसीं ये चाहते हो कि जिहड़ी ये ट्रांसफर ऑफ पावर होनी है बड़ी पीसफुल तरीके नाल होनी चाहिए है, सकून नाल होनी चाहिए आ, और 2020 वाली घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए जो 6 जनवरी 2021 ਨੂੰ होई, दोबारा नहीं होनी चाहिए। उदों भी नहीं होनी चाहिए सी, पर होई है, पर दोबारा नहीं होनी चाहिए। तुसीं ये गल दे उत्ते जरूर इत्तेफाक रखोगे। सो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो तुहाडी क्लीयर हो गई कि तुसीं चाहते हो कि सुख शांति नाल हो जाए सब कुछ, ट्रांसफर ऑफ पावर्स हो जाए। एंड दूसरा, डेमोक्रेसी नूं, अमेरिका की डेमोक्रेसी नूं, आने वाले वक्त नूं, जनरेशन जिहड़ियां आने वालियां ने उन्हां दे प्रति अपनी जिम्मेवारी नूं, ये सब तुसीं किन्ना क समझदे हो, किन्ने क सेंसिटिव हो। सिर्फ अपने परिवार बारे सोचते हो या पूरे अमेरिका नूं अपना परिवार समझते हो और पूरे अमेरिका बारे सोचते हो? दैट इज़ द बिग क्वेश्चन।
ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਨਾਓ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਸਟੇਟਸ ਸਭ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਨੇ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਿਊਮਨਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਹੇਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਵੋਟਿੰਗਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਿੰਗਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਹੁਣ US ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਛਿੱਕ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲੇਗੀ US ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ, ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ, ਲੋਕਲ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ, ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜੋ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸ਼ੇਪ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਲਗੇ। ਇਸ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਹੈਰਿਸ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਬਾਰੇ, ਟੈਰਿਫਸ ਬਾਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਨੇ, ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਓਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਵੋਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਸ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 4 ਲੱਖ। ਔਰ ਇਹ ਵੋਟਰਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੱਲ ਜਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਵੋਟਰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਇਹ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਡਿਸਾਈਡਰਸ, ਦੀ ਮੈਗਨੀਫਿਸੈਂਟ 7 ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦੀ ਡਿਸਾਈਡਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਐਂਡ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਰੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹੀ ਪੋਲਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋ ਜੀ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜੀ, 50-50 ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਟਾਈਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਖੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਜਿੰਨਾ ਮੱਲ ਸਕੀਏ ਮੱਲ ਲਈਏ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਊਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰਸ ਬਾਰੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਨਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਛੇੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਇਆ, ਟੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਸਪਾਇਰੇਸੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਵੋਟਰਸ ਦੇ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ ਨੇ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟਰਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ,
ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟਫ ਜੌਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਫॉर द ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਹੇਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਯਸ਼ ਖੰਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।